हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਫਿਲ maximum oxygen in our body in 10 to 15 minutes and how we can continue it throughout the day. ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਸਮਾਈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ 2 ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸੁਣਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਫੁੱਲੀ then prepare yourself ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੇਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਆਡੀਓ not watching it, otherwise ਤੁਹਾਡੀ attention divert ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। So I said the whole technique is in the 2 steps and further videos ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 steps ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, respiratory system ਕੀ ਹੈ, mechanics breathing ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ वो दोबारा कभी नहीं करांगी। So are you ready? I think perhaps yes. So if I ask you to take a breath, breathe in, just observe your breath. Okay, did. Now take a deep breath, गहरा सा लो। Did, right? So now just compare it with this, how much you could fill the oxygen or the air in this one breath. Approximate idea रखना है तुसी, right? And I promise ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ breathe in ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, so if this is done, then once you are ready to learn this technique, I mean ready to experience it and fill your cylinder as a default system nature designed you, then take a piece of paper, very simple, एक लाइन खींचनी है, स्केल बनाना है 1 to 10, 1 to 10, 1 is lowest, low, and 10 is highest. So note down your energy level, the kind of breath you're feeling, or also the anxiety, the fear, the doubts, घबराहट, चिंता, बेचैनी, whatever negative is troubling you, you're not able to breathe, the breath is stuck, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਫ ਰਹੇ ਹੋ, you're just gasping for the breath. Even if you're not gasping for breath, you're not feeling at peace, comfortable, with abundance of energy and lot of full awareness between you and your nature. So 10 is going to be the max and we all keep changing, right, the scale. इसनू note down कर लो because
at the end of experiencing this into your body, you are going to make a shift in the scale if you learned it very well. ਜੇ ਤੁਸੀਂ properly ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ definitely ਤੁਸੀਂ scale ਨੂੰ change ਕਰੋਗੇ, otherwise it means you need to relearn it. Okay, so this is very much clear ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ before I go and start and tell you the techniques, कि when I say breathe in, just notice, because that's what I notice in my participants body, कि उन्हां दी when I say breathe in, they say so नक तो साह खिंचते हैं and belly अंदर चली जाती है. So that's a very, I would say a reverse breathing. Even छोटे बच्चे भी मेरे को ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ. when did they enter into this stress level? Nobody knows. So check ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਰਨ ਕਰ ਗਈ. So these are the 2 points. ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ. I will try to stay very simple ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, all ages, does not matter which profession they are into, they all can take the benefit because ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹ ਹੋਵੇਗਾ. So let's start. ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਢਣੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਨਕ ਗਲਾਸਿਸ ਉਤਾਰ ਦਿਓ. ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ. ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਵਲ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਨਾਓ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਹੀਂ 4 ਹੱਥ ਹਨ. ਸੋ 2 ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਮਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਫਟਲੀ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ 2 ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ. ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ. ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਲੈਕਸਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੈਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।